राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज यशोदानन्दन व्रज यशोदानन्दन व्रज Hare Krishna, Krishna Krishna,
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवम् सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्न गौरवतिश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रवान श्री जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण ऑनलाइन ব্যথা আছে তো কানের ব্যথা আছে তাই অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে তবে যা যাবে দেখি ল্যান্ডের ফিনে আলাদা ব্যথা ট্যাবলেট খেলে হবে
তাহলে আমরা আজকে পঞ্চম অধ্যায় শ্লোক নম্বর 18 5:18 আজ সব ভক্তবৃন্দ দুপুরে সব ফিস্ট খেয়ে সবাই বলুন সবাই বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গোপী হস্তিনে সুনে চ এব সুপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনা। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्थिने ब्राह्मणे गभीरस्थिने सुनि चैव स्वपाके च सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्थिने ब्राह्मणे गभीरस्थिने सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्थिने सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना बोलবেন মুখস্থ হয়ে গেল মুখস্থ আছে না দেখো জোর জোর বলো विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने बोलो सबाই ब्राह्मणे गभीरस्थिने ब्राह्मणे गभीरस्थिने सुनि चैव स्वपाके सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने पंडिता ब्राह्मणे गभीरस्थिने ब्राह्मणे गभीरस्थिने सुनि चैव स्वपाके च सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्थिने सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्थिने सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्थिना सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ঠিক আছে, বলা আছে বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে, বিদ্যা যারা হয় বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গভীর হস্তিনে। ব্রাহ্মণ গাভী ব্রাহ্মণকে, গাভী মানে গোমাতাকে, হস্তিনে হাতিকে, সুনি মানে কুকুরকে, সোপাক মানে চান্ডাল, তাই তো? সুনি কুকুর, সোপাক মানে চান্ডাল। যার মধ্যে যথার্থ জ্ঞান থাকবে কি করবে না, সমদর্শন, তাকে সমানভাবে দেখবে। ঠিক আছে, বিদ্যা যারা হয় তাকে এই সবগুলোকে বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হাতি মানে গরু গোমাতা, হাতি, কুকুর, চণ্ডাল সবাইকে সমানভাবে দেখবে না। হ্যাঁ, আমি সমান কোনটা সমান বলবো? সমান মানে এরকম নয় যে আমার এখনই কি হচ্ছে ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করছে বললে এটা গিয়ে কাকে কুকুরকে আলিঙ্গন করবো, কথা বুঝছেন তো? তার মধ্যে যে পরমাত্মা দর্শন, আত্মা পরমাত্মা দর্শন, সেটা কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে গোপী গাভীতে হস্তিনে হাতিতে সুনে কুকুরে চ এবং এব অবশ্যই সোপাকে চণ্ডালে চ এবং পণ্ডিতাঃ পণ্ডিতেরা সমদর্শিনঃ সমদর্শী। ঠিক আছে, গীতার গান সমদর্শী হয় যে সে
জ্ঞানের প্রভাবে বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে বা গোবে হস্তি বা কুকুর বা সে নিচ বা চণ্ডাল সমদর্শী জ্ঞানী রেখে সবাই সমান। অনুবাদে জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তি, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন। সবাই বলুন, জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তি, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন। ঠিক আছে, আপনি জানেন যে গাভী গোমাতা, হস্তি হাতি, কুকুর কুকুর, চণ্ডাল কাকে বলা হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ তাকে বলা হয় না, চন্ডাল। हाँ, আর চন্ডাল কাকে বলা হয়? যারা কুকুরকে খায়। প্রবাদ বলছেন যারা কুকুরকে খায়, শুয়োরকে খায়, তারা চন্ডাল। হ্যাঁ, আমাদের নাগাল্যান্ডে নাই, অযোধ্যা পাহাড়ে। আর অযোধ্যা পাহাড়ে 2015 সালে বড় একটা প্রোগ্রাম ছিল একটা। তখনই আমি মোটামুটি 1.5 মাস 2 মাস পাহাড় উপরে ছিলাম। পাহাড় উপরে ক্যাম্প করে আমরা ছিলাম। আর 5000 ভক্ত নিয়ে প্রোগ্রাম হয়েছিল, অনেক ভক্ত সবাই ছিল। তো তখনই আরে আমি দেখছি কি নাগা পুলিশ সব থাকেন সব পাহাড়ে, সব নাগা পুলিশ। আর কুকুর যদি দেখবে না, কুকুরে কেউ রাখতে দেবে না, সব খাবে। আমি ওদেরকে ইনভাইট করতে গেছিলাম যে আমি যাবো ইনভাইট করতে, কি আমাদের বড় একটা প্রোগ্রাম আছে, তো আপনার সকলে আসবেন, পুলিশ ফোর্স সব আসবেন। আর দেখছে কি তারা কি হয়েছে যে একটা বড় মেয়র কি অফিসার হবে, ও কি করছে না, এটা শুয়োরকে পুরো মাথাটা কেটে নিয়ে আসছে, ওকে দেখাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যে ও এটা কিছু, এটা কি নিয়ে আসছে কিছু বাইরে থেকে খেলার মতো নিয়ে আসছে, ওটা দেখাচ্ছে। তারপরে কিছু সম্পর্কে দেখছে কি পুরো দিটা বড়া ভর্তি মাংস বেরি করে দিচ্ছে, পুরো শুয়োর মাংস সব। কথা বুঝলেন তো? তাই যারা কুকুরকে খায় আর যারা শুয়োরকে খায় তাকে কি বলা হয়? চণ্ডালা বলা হয়। চণ্ডালা মানে বাইরের লোক কেন নয়, চণ্ডালা মানে কি শুয়োর কুকুর নিচ জাতি যারা খায় তাকে কি বলা হয়? চণ্ডালা বলা হয়। তাহলে বলা হয়েছে তাৎপর্য ভালো করে শুনুন। কৃষ্ণ ভক্ত কখনোই জাতি অথবা কুলের মধ্যে পার্থক্য বিচার করে না। এটা হচ্ছে বড় কথা। কৃষ্ণ ভক্ত জাতি আর কুল, জাতি বা কুল বিচার করে না। এটা আছে, এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা। এটা আছে কৃষ্ণ ভক্ত জাতি কুল কিছু বিচার করে না। ওই জন্য বলা হয়েছে নদীর স্রোত সাধুর গোত্র জিজ্ঞাসা করতে নাই। নদীর স্রোত, নদীর স্রোত, নদী কোথা থেকে আসছে? সাধুর গোত্র। ঠিক আছে, না এখন বসতে বলো, বসে থাকলে ভালো লাগে। হ্যাঁ, তাই নদীর স্রোত আর সাধুর গোত্র এটা জিজ্ঞাসা করতে নেই। এখানে বলা হয়েছে কৃষ্ণ ভক্ত কখনোই জাতি অথবা কুলের মধ্যে পার্থক্য বিচার করে না। আর ভক্ত হলে বাস হলো, দেখেন আমার ভক্তরা সব বিয়ে হয়। ভক্তরা সব বিয়ে হয় কিরকম? আমার এখনই বাঙালি ভক্ত বিদেশিকে বিয়ে করছে, রাশিয়া ভক্তকে, রাশিয়া ভক্ত চায়না ভক্তকে বিয়ে করছে। কে ও কুল, ও কি টাইটেল মুখার্জি না বানার্জি না ওনার কি আছে, অনেক কিছু টাইটেল সব আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিচ্ছু না বিচার হবে না। বিচার হবে কি, দেখো ও কি দীক্ষিত ভক্ত, আর এই সোনামালা জপ করছে, প্রসাদ পাচ্ছে কিনা। আর অনেক সময় আমার কিছু ভক্ত মধ্যে কি করে না, দীক্ষার আগে মধ্যে মেয়েকে বিয়ে করে। আমার কিছু ভক্ত আছে, এটা হচ্ছে ইস্কন ম্যাট্রিমোনিয়াল। যারা ইস্কনের ভক্তরা সব বিয়ে করে, আমরা অফিস করেছি ম্যাট্রিমোনিয়াল অফিস। যারা বিয়ে করতে চায়, কাকে বিয়ে করতে চায়, ছেলে মেয়ে কেন ভক্তকে বিয়ে করবে। আর আমাদের এই কিছু দেখা যায় না, যে কোন কুল ছিল, কোন জাতি, এগুলো কিছু দেখবে না। দেখতে হবে বাস ইসকন ফ্যামিলির মধ্যে দীক্ষিত কি অদীক্ষিত। যদি অদীক্ষিত হয় তাকে কি করা যায় না, কথা দেওয়া হয়, দেখো তুমি
দীক্ষা হওয়ার পর কিন্তু আমার বিয়ে করার পরে কিন্তু তোমাকে এইসব কথা মেনে চলতে হবে, তোমাকে এইসব প্রসাদ ভোগ লাগাতে হবে, সব করতে হবে, এটা করতে হবে, এই জিনিসটা করা। ওই জন্য বলা হয়েছে যে নদের সত্য সাধুর গোত্র, এটা বলতে নেই। আমার যেরকম প্রভুপাদ, যেটা আমি বলেছিলাম আপনাকে, প্রভুপাদ কি করছেন, প্রভুপাদ বলছিলেন কি আমাদের ভারতবর্ষে বেশি ব্রাহ্মণ নাই, আমি বিদেশ যাচ্ছি, বিদেশ থেকে ব্রাহ্মণ তৈরি করে নিয়ে আসি। হ্যাঁ, প্রথমে যখন ইস্কন হয়, আপনি শুনুন এটা, ইস্কন যখন হয় প্রথমে মানে সবাই মনে করছেন কি প্রভুপাদ কি করলেন না এই হিন্দু ধর্মকে নষ্ট করে দিলাম, প্রথমে এরকম করলাম। এমন কি আমি শুনতাম বৃন্দাবনে যদি প্রভুপাদ কোথায় আসতেন এই মঠ বন্ধ করে দিতাম, কেনারা সব লেচ্ছাকে নিয়ে আসে বিদেশ থেকে। কিন্তু তারপরে পরে ধীরে ধীরে কিন্তু যখন শিক্ষাটা লাভ করলো ওরা নিজে নিজে এটা শিখলো। আগে দেখুন গড়িয়া মঠে কোনো বিদেশ ছিল না, কোনো গড়িয়া মঠে বিদেশ ছিল না, ওরা তো মানে কি হতো না বিদেশি ভক্ত তো দূরের কথা, ওরা যদি আমার ভক্ত গেলে এটা বন্ধ করে দিতাম। ধীরে ধীরে যে প্রভাতের শিক্ষাটাকে কি বলা হয়েছে, মুচি যদি কৃষ্ণ ভজে সূচি হয়, সূচি যদি কৃষ্ণ তেজে মুচি হয়। এরকম ডাক্তার হচ্ছে যে ডাক্তার হয় মানে না কিছু, তাই না প্রভু? যদি তিনি কৃষ্ণ ভক্তি অনুসরণ করে বৈষ্ণবের সমস্ত গুণ অধিষ্ঠিত হয়, আবশ্যিত হয়, আর ব্রাহ্মণ গুণ আবশ্যিত হয়, তাদেরকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। ওই জন্য আমাদের এই যে জাতিকুলের কোনো পার্থক্য থাকে না। এটা হয়তো কি দেখলাম মুসলিম মেয়েকে হিন্দু ছেলে বিয়ে করছে, বিশেষ করে কি যারা ভক্ত হয়, আমরা অনেক আছেন সবাই খুবই বসে ভক্ত, তার তো আমরা একই ক্যাটাগরি হয়ে গেলাম সব। যখনই সদ্গুরু থেকে দীক্ষা নিলাম, সে খ্রিস্টান হতে পারে, সে জৈন হতে পারে, সে ফার্সি হতে পারে, সে যে কেউ কৃষ্ণ ভক্ত। আর যদি কেউ ভক্তি জীবনে আসে, যদি কেউ জাতিগুলো বিচার করে ও কোন কুলে ছিল, ওর জাতি কি আছে সেটা বোঝা যাবে। আমরা একটি জাতি কিনা বৈষ্ণব জাতি, বোঝা গেল? ওই জন্য প্রবাদ লিখছেন কৃষ্ণ ভক্ত কখনোই জাতি অথবা কুলের মধ্যে পার্থক্য বিচার করে না। আর আমাদের অনেক সময় কি হয় না, বিয়েটি যখন হয় আমাদের কি হয় একদম পুরো জাতি, জাত পায় দেখেন, জাত পায় দেখবেন কিছু কিছু মানুষ আছে না, যদি জাতিটা একটু 19-20 হয় তবুও রিজেক্ট করে দিবে। কিন্তু আমাদের সেই জিনিস হয় না। এটাকে আমাদের দেখবেন মায়াপুরে যাবেন, দেশি বিদেশি বিবাহ কোনো ব্যাপার না এটাকে, বুঝছেন তো? আচ্ছা, সমাজ ব্যবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্রাহ্মণ একজন চণ্ডাল থেকে আলাদা হতে পারে, অথবা একটি কুকুর, একটি গরু, একটি হাতি জাতিগতভাবে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভগবত তত্ত্বজ্ঞানী দৃষ্টিতে এই দেহজাত ভেদগুলি নিরর্থক। কত সুন্দর কথা প্রভুপাদ বলছেন। কি বলছেন? সমাজ দৃষ্টিতে বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, গোমাতা, হস্তিনী, হাতি, শূন্যী, কুকুর, সোপাকা, চণ্ডাল, জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো সব আলাদা হতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ঠিক আছে? পার্থক্য আছে? কোনো পার্থক্য? আমরা দেখি ভগবানের ভক্ত শুধু মানুষকে না, জটায়ু কি ছিল? একটা পাখি ছিল। গৌড় কি ছিল? একটা পাখি। তুলসী মহারানী কি হচ্ছেন? গাছ। ঠিক আছে? গজেন্দ্র কি ছিল? হাতি। আমাদের এই হনুমানের কি ছিল? বান্দর। যদি আমরা দেখি, যদি কেউ মনে করতে পারে না না শুধু মানুষরা কৃষ্ণ ভক্ত হবে, অন্যান্য প্রাণীরা হবে না, যদি আমরা দেখি এমনি কি মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু জীবন সময়ে মহাপ্রভু বলতেন কুকুর দেখবেন, কুকুর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মহাপ্রভুর সময়ে শিবানন্দ সেনের যিনি ভক্ত ছিল তার কাছে একটা কুকুর ছিল একটা, আর মহাপ্রভু অতি প্রিয় ছিল সে কুকুরটা। শিবানন্দ সেন যেখানে যাবে কুকুর যাবে। আর নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় আমি দেখি, অনেকবার আমি দেখছি পরিক্রমার সময় যখন পরিক্রমা হবে এটা কুকুর আসে একদম, এই কুকুরটা পরিক্রমা চলতে থাকে আর আমার সাথে চলতে থাকে। অনেক সময় কিন্তু কুকুর দিশাহারা হয়ে যায়। দেখা লাগে নবদ্বীপের অনেক তো দ্বীপ আছে, তার মধ্যে এই দ্বীপ থেকে কি করছে না ও আমার পরিক্রমার সময় চলে আসছে, এমন চলে আসছে দূরের কথা নৌকা করে চলে আসে। নৌকা করে যদি উপর পারে যদি একটা কুকুর এইদিকে আসবে ও তো কিছু জানতে পারবে না, তার বাড়ি কে, তার আত্মীয় কে, তার বন্ধু বান্ধব কে, ওরা সব চলে আসে আর এসে পরিক্রমা করে আবার এটা অন্তর্ধান হয়ে যায়। আবার আগামী বছর আবার কুকুর এসে পরিক্রমা করে। ওই জন্য আমাদের এই যে কৃষ্ণ ভক্ত আমরা দেখি কিছু কিছু কি
যদিও নিম্নতর প্রাণী হয় তারা মধ্যে খুব সুন্দর ভক্তি করে। তাই প্রভুপাদ এখানে বলেছেন যে যারা কৃষ্ণ ভক্ত বা ভগবত তত্ত্বজ্ঞান তার মধ্যে কি এই যে ভেদগুলি থাকে না, কেন তিনি কি করেন, তার মধ্যে কি দর্শন করেন, আত্মা পরমাত্মা। বুঝা গেল? আমাদের কি হচ্ছে এই তাদের মধ্যে এটা হ্যাঁ ব্রাহ্মণ বড়, এটা ছোট, এরকম না কিছু, সকলের মধ্যে কি আছে আত্মা পরমাত্মা। আপনি দেখুন যেরকম উদাহরণ দিই, এটা কার ড্রাইভার, এটা টোটো ড্রাইভার, এটা অটো ড্রাইভার, এটা বাস ড্রাইভার, এটা ট্রেন ড্রাইভার, এটা হেলিকপ্টার ড্রাইভার, এটা এরোপ্লেন ড্রাইভার, সবগুলো একই না আলাদা? হ্যাঁ, কে বলতে পারে হ্যাঁ এটা এরোপ্লেন চালাচ্ছে বড় মানুষ, একটা ট্রেন চালাচ্ছে আর বড় মানুষ, আর কি চালাচ্ছে টোটো চালাচ্ছে। এই অর্জুন আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি, তার তো ভগবান সকলের হৃদয়ে আছেন, এটাকে আমরা উপলব্ধি করতে হবে। এমন নয় যে হ্যাঁ এটা ছাগল মানতানে ওর কিছু নাই, মানুষ অনেক কিছু বড় কিছু। আচ্ছা, কারণ সকলে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। 84 লাখ জনই কি হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। হ্যাঁ, প্রত্যেক এমনই কি অণু থেকে অণু পরমাণু তার মধ্যে মধ্যে ভগবানের কি পরমাত্মার রূপে আছেন। পরমাত্মা রূপে ভগবান আমরা দেখি যে কত 15 অধ্যায়ে গামা বিশেষ ভূতান যে গানটার যে বলা হয় শ্লোকটা, তার দেখি ভগবান প্রত্যেক গ্রহগুলির মধ্যে আছেন বলে আজ গ্রহগুলি সব আকাশে ভাসছে। মানুষ যেরকম বেঁচে আছে কিনা, জলে ভাসে কি করে মানুষ, আত্মাটা আছে বলে ভাসে আছে, আত্মা চলে গেলে কি হবে, ডুবে যাবে। এখন আপনি ফারাক্কা ব্রিজ যাবেন, গিয়েছেন কারো ফারাক্কা? আমি ফারাক্কা কথা বলেছিলাম আপনাকে। ফারাক্কা ব্রিজ যাবেন, যারা যায় না একবার দেখে আসবেন। কোন দিকে? ওইদিকে মালদা, ওই লাইন গিয়েছেন আপনি? গেছেন তো? দেখবেন ফারাক্কাতে কত 100 গেট আছে, 100 গেট। আপনাকে হেঁটে কেউ হেঁটে যেতে পারবে না, যেতে দেবে না, ভয় লাগবে। ওই জন্য ট্রেনে আসবে না, বাসে তো কিছু ভয় লাগবে না। বাসে কেন না, আপনার তো বাসে যাচ্ছেন কিছু দেখতে পারবে না। ট্রেনে যখন যাবেন, ট্রেন এখানে ট্রেন যাচ্ছে, এই দেখবেন জলটা যে পাক খায় না, জলটা যখন আসছে মার হয়ে আবার পাক খাচ্ছে ওখানে, ওটা দেখলে আমাদের মাথা ঘুরবে, কত জল। হ্যাঁ, ঘূর্ণির মতো হচ্ছে, এত জল। আর যতগুলো সব ডেড বডিগুলো সব হয়, আমি যখন প্রথমবার গিয়ে দেখলে কি হয়েছে, সব সাদা সাদা জিনিস সব দেখছি। সাদা মানে কি হচ্ছে না, মোটটা হয় সব সাদা হয়ে গেছে সব। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কি এগুলো সব মূর্তি ফুর্তি মনে হচ্ছে ফেলে দিয়েছে, সব বিসর্জন হয়েছে। যারা মূর্তি নাই, যে মানুষটা যদি কি হয় গঙ্গা ভিতরে ডুবে গেল, কি গরু ছাগল ডুবে গেল আর বেরোতে পারলো না, 10-15 দিন পরে পচার পর পচে 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 প্রথমে তো ডুববে, পচে পচে কোথায় লাস্টে এসে ফারাক্কাতে জমা হয়। হ্যাঁ, কেটে যাবে, আর কোথায় যাওয়ার না এখানে। আর ওখানে কিরকম, আমি গিয়েছিলাম, আপনার নাম শুনছেন কানাই নাটশালা, এদিকে ঝাড়খণ্ড, এদিকে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, মাঝখানে হচ্ছে কি গঙ্গা। মালদাতে রামকেলি, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী, তাকে যেখানে জেলে ভর্তি করা হয়েছিল নবাব হোসেন সাহা, ওখান থেকে আমরা গিয়েছিলাম। গিয়ে ওইদিকে আপনি যাবেন, ওইদিকে কানাই নাটশালা। কানাই নাটশালা মানে যেখানে কানাই এসে নাট করছিল আর চৈতন্য মহাপ্রভু তার দর্শন করেছিলেন। ওখানে ইস্কনের জায়গা কিনে হয়েছে, বিশাল বড় মন্দির হয়েছে, সব কিছু হয়েছে। ওখানে আমি গিয়েছিলাম। আর ওখানে যাওয়ার সময় সে স্টিমার প্রভু, কিরকম স্টিমার জানেন তো? আমি জীবনে প্রথমবার দেখলাম। আমার এখানে কি হয়, একটা নৌকা হয়, ওখানে স্টিমারের মধ্যে বড় একটা ভেসেল, নৌকার মতো, তার সঙ্গে একটা বড় মানে মেশিন লাগছে, মেশিনটা আলাদা ওটার সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। 4খানা লরি, বড় বড় লরি না, চিপস থাকবে, 4টা লরি, 7-8টে যাবে বোলেরো, সাইকেল প্রায় তো 100-200 সাইকেল, বাইকগুলো প্রায় তো 50-100 বাইক, 500 মানুষ বসলে গাড়ি ছাড়বে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশাল তো। কেন যদি এই যে যেগুলো যাচ্ছে নবদ্বীপ হয়ে যাচ্ছে না, দেখবেন মায়াপুর যাচ্ছে না, যে নৌকা যাচ্ছে, এই নৌকা সব ভিতরে ডুবে যাবে। জলটা অত জোরে পাখা, যেরকম দেখবেন হাইওয়ে উপরে যদি ছোট গাড়িটা গেলে কি হবে, তার বাতাসে বাইরে ফেলে যাবে। যদি ট্রেনে একটা যাচ্ছে, ট্রেনে যে বাতাসটা আছে না, ট্রেনে যে আওয়াজটা যেটা গেলে হেভি না হয়, জিনিসটা অসুবিধা হবে। তেমন ওই জলটা অত জোরে পাক খাচ্ছে,
ফোর্স হচ্ছে যেখানে ওইখানটা যেখানে গেট প্রভু হ্যাঁ ওইখানটা তো প্রচুর গভীর, হ্যাঁ গভীরতা অনেক। হ্যাঁ জল যখন আসছে তারপর ওই গভীরতা পেয়েছি, তারপরে ওইখানে ওইটা পাক আছে, তখন আর বোঝা যাবে না যে কোনটা মানুষ, কোনটা ছাগল, কোনটা গরু, কোনটা কি। কথা বোঝা গেল তো? তাই এখানে বলা হয়েছে যে সকলে ভগবান সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। আর প্রত্যেকেই মানুষ তার কর্ম নিয়ে কি কুকুর হয়েছে, এই জন্য ভালো কাজ করবো না, কুকুরে কি করে হয়? যদি বলা হয়েছে যদি কেউ বাড়ির প্রতি আসক্তি, বাড়ির প্রতি আসক্তি হলে কুকুর হয়, টাকা পয়সার প্রতি আসক্তি হলে কি হয় না, সাপ হয়। এইসব শাস্ত্রে বলা হয়েছে। কিন্তু যে আমার কর্মফলটা নিয়ে আমাদের শরীর লাভ করছে, এই জন্য শরীর দেওয়া হচ্ছে কি করে? আপনি যখন এটা ড্রেস পরছেন কি করে? গরমের সময় হয়েছে হালকা ড্রেস পরেন, ঠান্ডার সময় মোটা ড্রেস পরেন, বৃষ্টির সময় রেনকোট পরেন। যেমন আমরা ড্রেস পরি তেমনই আমাদের এই আত্মাটা, তেমন আমরা কর্ম অনুযায়ী, বাসনা অনুযায়ী সেটা এখানে ড্রেস গ্রহণ করে। সেই ড্রেসটা কিনা কুকুর হতে পারে, কি ছাগল হতে পারে, কি বিড়াল হতে পারে, যা কিছু হতে পারে। ঠিক আছে? তাই সকলে ভগবান সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তিনি দেখেন সমস্ত জীবের অন্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা রূপে বিরাজ করছেন। ঠিক আছে? প্রত্যেক হৃদয়ে ভগবানের আংশিক প্রকাশ কি হচ্ছে, পূর্ণ মাত্রা নাই। আমি বলেছিলাম কালকে যে ভগবান বিষ্ণু 3 রূপে থাকেন। কি কি? এই জন্য হচ্ছেন কারণ উদকসাই বিষ্ণু, গর্ভ উদকসাই বিষ্ণু, আর ক্ষীর উদকসাই বিষ্ণু। মনে রাখবেন, কারণ উদকসাই, গর্ভ উদকসাই, ক্ষীর উদকসাই। বিষ্ণু ভগবান কি কোন দেখবেন না, এটা কারণ সাগরের কাজ, কারণ সমুদ্র। সমুদ্রের মধ্যে কিন্তু ভগবান বিষ্ণু সাহিত আছেন। দেখছেন এটাকে খুব সুন্দর হবে, সাহিত আছেন। অর্ধেক জলের মধ্যে ভগবান কিরকম, যখন কি ঘুমাবে কি করে, জলের মধ্যে ঘুমাচ্ছেন। জলের নিচে কি আছে, সাপ, অনন্ত শেষ ভগবান বিশ্রাম নিচ্ছেন, যেটাকে নেপালে গিয়ে দেখছেন। কারা নেপালে গিয়ে দেখছেন কত সুন্দর সাহিত্য আছেন। তখনই কি হচ্ছে, ভগবান যখনই তার লোমকূপ থেকে, এই লোমকূপ হচ্ছে না, লোমকূপ থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক আছে? ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হওয়ার পরে ভগবান কি করছেন, আবার চলে আসছেন, তিনি তার ভিতরে ঢুকছেন। কি রূপে? গর্ভ উদকসাই রূপে ঢুকে সেটা কিনা সংসার পরিচালনা করছেন। আবার মানুষ, ছাগল, গরু, গাধা সব হলো কি করলেন, আবার ক্ষীর উদকসাই রূপে পরমাত্মা রূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করছেন। কিন্তু পরমাত্মা রূপে যে আছেন বিষ্ণু, তার নাম হচ্ছে ক্ষীর উদকসাই। আর যেটা হচ্ছেন কি সমস্ত জগতের মধ্যে, জগতে যেটা বড় বিষ্ণু, তার তো ভগবান যেটা হচ্ছে কি বিরাট রূপ, বিশ্বরূপ, তাকে বলেছে কারণ উদকসাই বা মহাবিষ্ণু। সবচেয়ে বড় হচ্ছে মহাবিষ্ণু, সবচেয়ে ছোট হচ্ছে কি ক্ষীর উদকসাই। প্রভুপাদ বলছেন না, এবারে প্রভুপাদের সঙ্গে কিছু বাইরে খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলিম এটা ডিবেট চলছে। সবাই বলছেন কি আমার ভগবান বড় থেকে আর বড়, গ্রেটার দ্যান গ্রেটেস্ট। প্রভুপাদ বললেন ঠিক আছে, তুমি যেটা বলছো ঠিক, কিন্তু আমার ভগবান স্মলার দ্যান স্মলেস্ট, ক্ষুদ্র থেকে আর ক্ষুদ্র। এটা অণু পরমাণু কত ক্ষুদ্র, তার মধ্যে তো ভগবান থাকতে পারছেন, তো কত ক্ষুদ্র না হয়। বুঝা গেল? তাই বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ তার আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা রূপে বিরাজ করেন। পরতত্ত্বের এই উপলব্ধি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, যে ভগবান সকলের হৃদয়ে। আমরা যখন এই যে আমরা বলি না এটা পশু হত্যা করে, কেন কষ্ট পায় কেন? মানুষ কি করে, যখন নিজের বাচ্চাকে একটু হত্যা করা হয়, নিজের বাচ্চাকে আঘাত করে, কষ্ট পায় না বাবা মা? এই যে পশু হত্যা হচ্ছে, পশুটা কার সন্তান? ঈশ্বরের সন্তান, ভগবানের সন্তান। ভগবান সন্তান যদি হত্যা করা হয়, তার বাবাকে কষ্ট লাগে না? এটা জেনারেল লজিক। যারা বলে কি নরনারায়ণ, জীব সেবা, শিব সেবা সব বলে, কিন্তু কি করে না, তারা কি করে ছাগল, গরু কেটে খায়। আর তারা তো ঈশ্বরের সন্তান। দেখবেন আমি দেখি এই মাটা আছে, বাচ্চাটা আছে, দেখবেন গোমাতা, তো বাচ্চাটা দেখবেন, বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে আছে, মা কি করে কত জোরে মুখটা লাগে ভালো করে, দেখছেন তো চারটে জায়গায় কতটা ভালোবাসা আছে বাচ্চার প্রতি। আমরা দেখছি কি মানব সমাজে ভালোবাসা আছে, আরে মানব সমাজে কি ভালোবাসা আছে, তাতে তো গুরু সমাজের ভালোবাসা আর বেশি। কথা বুঝছেন না? ওই জন্য আমাদেরকে এটা করতে হবে, প্রত্যেক জীব হচ্ছে ভগবানের সন্তান। সেটাকে স্মরণ করে যদি আমরা এগিয়ে যাও, তাহলে এটা যথার্থ উপলব্ধি।
মানুষ কি করছে, শুধু মানুষ হচ্ছে ভগবানের সন্তান, তার বাদে আর সবকে কেটে খাও। ওই জন্য প্রভুপাদ আমিষ খাওয়াটা যে নিষেধ করছেন, কেন করছেন? সকলে হচ্ছে ভগবান সন্তান, তাহলে আমরা আমিষ খাওয়ার কিছু প্রয়োজন নেই। বুঝা গেল? আচ্ছা, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে ভগবান সকলেই সমানভাবে কৃপা করেন। ভগবান সকলের প্রতি সমানভাবে কৃপা করেন, কারণ তিনি প্রতিটি জীবনে তার সখা বলে মনে করেন। প্রত্যেক জীব হচ্ছে আমার বন্ধু। সুহৃদম সর্বভূতানাম কি ছিল? ভক্তরং যজ্ঞ প্রসঙ্গ সর্বলোক মহেশ্বরম সুহৃদম সর্বভূতানাম জ্ঞানতামাম শান্তিমুচ্যতে। এই শ্লোক, এই পঞ্চম অধ্যায় দেখবেন শেষ থেকে, যে আমি হচ্ছে সকলের বন্ধু। সুহৃদম সর্বভূতানাম, সবাইরা হচ্ছে সুহৃদ, বন্ধু, সখা। এবং জীবের অবস্থা নির্বিশেষে পরমাত্মা রূপে সর্বদাই তার সঙ্গে বিরাজ করেন। ঠিক আছে? আর জীবের কিরকম অবস্থা নিয়ে? পরমাত্মা তার ভিতরে কোথায় থাকেন? তার অন্তরে থাকেন। ভগবান কোথায় থাকেন? হৃদয়ের মধ্যে। ঠিক আছে? এখন প্রশ্ন আছে, যদি ভগবানের হৃদয়ের মধ্যে থাকেন, যখন এটা সার্জারি হয় না, অপারেশন হয়, হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয়, হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয়, তখনই পরমাত্মা কোথায় যান? ঠিক আছে? এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, যদি ভগবান আত্মা পরমাত্মা সবাই হৃদয়ে থাকেন, আমার হৃদয়টা কি হয়? অনেক সময় হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয়, এই হৃদয়টাকে বেরিয়ে করে আর নতুন হৃদয় লাগা হলো, তাহলে কোথায় যায়? হ্যাঁ, ওই সময়টা কোথায় যায়? এখন আপনার বাড়িতে কাজ হচ্ছে, ভিতরে টাইলস কাজ হলো, কিছু হলো, বাড়ির লোক কাজ হয়, বাড়ির লোক কোথায় যায়? বাইরে যায়। তেমনি যখনই হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয়, তার থেকে হচ্ছে যখনই একটা হার্টকে বেরিয়ে করে আর একটা হার্ট লাগা হয়, তখন কি হয়? তখন আত্মা পরমাত্মা গিয়ে বাইরে বসে থাকে। ওই জন্য অনেক সময় কি না, অপারেশন করার সময় দেখবেন অনেক মানুষ, আমি এটা পড়েছিলাম টাইমস অফ ইন্ডিয়া, এটা আর্টিকেলে এসেছিল, এটা মানুষ তার অপারেশন হয়েছে, তাকে কি হয়েছে? অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে সম্পূর্ণরূপে তাকে মানে সেন্সলেস করা হয়েছে, কিন্তু ও সব দেখছে, আত্মাটা বেরিয়ে গেছে, গিয়ে বাইরে গিয়ে বসে দেখছে সব, ওকে কি করে কাটা হচ্ছে, কি করে হচ্ছে, কি না হচ্ছে, সব দেখে তারপরে ঠিক হওয়ার পরে তিনি বলছে, হ্যাঁ আমি সব দেখতে পাচ্ছি, তুমি কি করে আমাকে সব কি কাটা হয়েছে, সব কিছু হয়েছে, আমি সব দেখতে পাচ্ছি, উপলব্ধি করতে পারছি। এই জন্য আমরা আত্মা পরমাত্মা সদা সর্বদা হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন। কিরকম? এটা গাছে দুটা পাত্রের মতো। ঠিক আছে? তাই প্রতিটি জীবে, এটা গেলেন চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ দেহ ভিন্ন হলেও ভগবান তাদের উভয় সঙ্গেই পরমাত্মা রূপে বিরাজমান। চণ্ডাল আর ব্রাহ্মণ যদি শরীরটা হচ্ছে আলাদা, কিন্তু ভগবান পরমাত্মা রূপে উভয় হৃদয়ে বিরাজমান। বলা বিদ্যা, এটা বিদ্যা, এটা অবিদ্যা। অবিদ্যা কোনটা, বিদ্যা কোনটা? দুটো রকম আছে। ঈশ্বরোপনিষদে পড়িবেন, উপদেশাবৃত্ত আর ঈশ্বরোপনিষদে দুটো কথা বলা আছে, বিদ্যা আর অবিদ্যা। অবিদ্যা কোনটা, বিদ্যা কোনটা? বিদ্যা হচ্ছে, এখানে বলা হয়েছে বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণের গভীর হচ্ছে। যার বিদ্যা হবে তিনি ব্রাহ্মণ, গাভী, এটা ব্রাহ্মণকে, এটা গরুকে, এটা কুকুরকে, এটা চান্ডালকে, সবাইকে সামনে দেখে। যারা অবিদ্যা হয় তিনি কি করবে? শুধু মানুষকে সবচেয়ে বড় দেখবে, বাস। হ্যাঁ, মানুষটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, আর তাদের মধ্যে কোনো জীবন নাই, কিছু। প্রভুপাদ বলছেন কি, দেখবেন যার মাথায় মণি থাকে সাপটা, ও বেশি বিষাক্ত না যা মাথার মণি থাকে না? কোনটা? যা মাথার মণি থাকে না ও কম বিষাক্ত। যে সাপের মাথায় মণি থাকে, যদি একবার আপনার মারিছে না, আর আপনার মানে ডাক্তার কিছু করতে পারবে না, ডেডলি পয়জন মারছে মানে আপনার মরবেই মরবে, তাই না প্রভু? ঠিক তেমনি বলা আছে যারা সব অবিদ্যা। অবিদ্যা অর্থ কি? যে মানুষ তার শিক্ষা, কোনো জাগতিক শিক্ষা নেই, খুব ঠিক আছে, কিন্তু যদি জাগতিক শিক্ষাটা বেশি হয় কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তির দিকে অগ্রসর না হয়, তাহলে সেটা কি হবে? সাপের মণিভূত কি হবে? আপনাকে ভক্তিজন থেকে আর সরে নিয়ে যাবে, ভগবত উপলব্ধি করতে দেবে না, পরমাত্মা উপলব্ধি, ভগবত তত্ত্ব উপলব্ধি, এগুলো সব হবে। ওই জন্য আমাদের বলা হয়েছে এখানে কি, প্রত্যেকটি জীবেকেই তার সখা, কোথায় গেল এটা? চণ্ডাল ব্রাহ্মণ দেহ ভিন্ন হলেও ভগবান তাদের উভয় সঙ্গেই পরমাত্মা রূপে বিরাজ করে। আর সকলের যদি আমরা সমান দৃষ্টি বললাম, দেখুন
বাঘ, সাপ, হরিণ, হাতি, গরু সকলের প্রতি সমান তার অর্থ নয় যে আমরা সকালে গোমাতাকে গিয়ে আমরা আলিঙ্গন করছে বলে এটা বাঘ গিয়ে আলিঙ্গন করবো, সেটা না। আমরা কি করবো, তার আমাদের সকলের মধ্যে কি দেখিব, পরমাত্মা রূপে ভগবান বিরাজ করে। পরমাত্মা কি বলা হয়, চিত্তগুরু, চৈত্যগুরু। আমরা বাইরে গুরু আমি গ্রহণ করি, আর ভিতরে একটা গুরু আছে। ভিতরে কি গুরু আছে, পরমাত্মা। বাইরে গুরু মানে গুরু হয়, আর ভেতরে হচ্ছেন চৈত্য গুরু মানে কি পরমাত্মা। দেখবেন অনেক সময় আপনি ঠিক করছেন, ভুল করছেন, কি করবে কি না করবে, গুরুদেব না বলে হচ্ছে অনেক সময় পরমাত্মা আপনার ইন্ডিকেশন দিয়ে হয়েছে জীবনে কোনো উপলব্ধি। পরমাত্মা আমরা কি করবো কি না করবো, পরমাত্মা কি করে হালকা হালকা আপনাকে এটা ইঙ্গিত করে। মানে এটা কাজটা ঠিক করতে যাচ্ছি না, তার পরমাত্মা যেন চৈত্য গুরু, মনে দ্বিধা একটা আছে। বাস আমার চিত্তের মধ্যে পরমাত্মা তিনি আছেন। আচ্ছা, জড়া প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রভাবে জড় দেহ সৃষ্টি হয়। আমি বলেছিলাম না আগে এটা, যে অতগুলো জীব কেন, 84 লাখ জীব কেন? প্রভুপাদ বলছেন কেন 84 লাখ জীব? আমাদের তিনটা মানে কি মেন কালার তিনটা হয়, রং তিনটা হয়, কি কি? নীল, হলুদ, লাল। এই তিনটাকে প্রাইমার কালার রং বলা হয়, প্রাইমার। ঠিক আছে, এই তিনটা রং যখন আপনি ভালো করে মিক্স করবেন, কতটা হবে? 9টা রং হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই নীল সঙ্গে লাল একটু মিক্স করবেন, এটা হয়ে গেল। লাল সঙ্গে হলুদ, এটা হয়ে গেল। ওইটার সঙ্গে ওইটা করবেন, 9টা রং হবে। 9টা রঙকে আবার মিক্স করবেন, কত হবে? 81 হবে, 81। 81টাকে আবার রিমিক্স করবেন, কত হবে? 243 হবে। এরকম হতে হতে লাস্ট গিয়ে কত হবে দাঁড়াবে? 84 লাখ, 84 লাখ দাঁড়াবে। এখন যে অতগুলো মানুষ কেন? প্রত্যেক মানুষ তো একই তো মুখ। তেমনি প্রকৃতির কতটা গুণ আছে? 3টা গুণ। কি কেন? সত্য, রজ, তম। এখানে সত্য গুণ হচ্ছে কার 100 ভাগ, রজ গুণ 1 ভাগ, তম গুণ 1 ভাগ। কি গেলে রজ গুণ হচ্ছে 100 ভাগ, 80%, 1% তম গুণ, 1% রজ গুণ। এমনি যদি আমরা হিসাব করব, লাস্ট এটা কত দাঁড়াবে? 84 লাখ। 3 থেকে 9, 9 থেকে 27, 27 থেকে 81, 81 থেকে 243, এটা হতে হতে লাস্ট দাঁড়াবে কত? হয়তো দেখুন অরুণ প্রভু কাছে, হয়তো ওনার কাছে সত্য গুণ কত আছে? 90%, 5% রজগুণ, 5% তমগুণ আছে। ঠিক আছে, দীপাঙ্কর প্রভা কি ছিল না? সত্য গুণটা হয়তো 9 হচ্ছে, 5% হচ্ছে, 2% রজগুণ, 3% তমগুণ আছে। বুঝা গেল? কন্যা প্রভু কাছে হয়তো আছে 98% সত্যগুণ আছে, 1% রজগুণ, 1% তমগুণ। আপনি এমনি ভালো করে হিসাব করুন না, কত আসবে? আপনি হিসাব করুন, 84 লাখ আসবে, 84 লাখ। ওই জন্য 84 লাখের জন্ম হচ্ছে। তিনটা তো গুণ আছে, 3টা গুণ হলে অত মানুষ হবে কেন, অত জীব হবে কেন? 3টা গুণ হলে কি হচ্ছে? গুণের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে না, কারো কত পার্সেন্টেজ আছে সত্যগুণ আছে, কারো রজগুণ কত আছে, তার তমগুণ কত আছে। এখন যে রংটা হয় নীল, লাল আর কি হলুদ, কার মধ্যে নীল কালারটা দিলে কত? 5%, লালটা দিচ্ছে 75%, হলুদ 10%, তাহলে মিক্স করা হবে, একরকম রঙ হবে কি না? যেটা পার্সেন্ট দেবেন সেটা নিয়ে বলা হয়েছে যে জড়া প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রভাবে জড় দেহের সৃষ্টি হয়। জড় দেহ মানে কে ছাগল হবে, কে শুয়োর হবে, কি গিরগিটি হবে, ঠিক আছে, কি মানুষ হবে, কি কুকুর হবে, এসব হবে। তার তো সেই গুণটাকে নিয়ে, সত্যগুণ, রজগুণ, তমগুণকে নিয়ে। কিন্তু দেহ মধ্যস্থ জীবাত্মা পরমাত্মা একই চিন্ময় গুণ সম্পন্ন। দেহের মধ্যে কি হচ্ছে? জীবাত্মা আর পরমাত্মা দুটো একই গুণ। আমি বলছিলাম আপনাকে যে এটা গুণগত কোয়ালিটেটিভ আর এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ। গুণগত আর এটা হচ্ছে কি সংখ্যাগত। এখানে সমুদ্রের জল আর হালকা জল নিয়ে এসে, সমুদ্র থেকে হালকা জল নিয়ে এসে সমুদ্র জল, দুটো গুণগতভাবে একই না আলাদা? একই। ওটা লবণাক্ত সল্টি, এটা সল্টি, কিন্তু আয়তনগতভাবে সেটা হচ্ছে বিভু, বিশাল ভাস্ট, আর একটু অল্প অণু। ঠিক আছে, তেমনি আমরা আর ভগবান কিরকম? সচিদানন্দ, নাই? আমরা হবে নমামি শরণ সচিদানন্দ রূপ,
দেখতে দেখতে চলে আসছে এটা, ঠিক আছে? কার্তিক মাস শুরু হয়ে যাবে যে ভগবানের রূপটা কিরকম, সৎ চিত আনন্দ। সৎ মানে হচ্ছে নিত্য, চিত মানে পূর্ণ জ্ঞানময়, আনন্দ মানে পূর্ণ আনন্দময়। জাগতিক শরীরটা হচ্ছে পারমার্থিক শরীর। যারা চিন্ময় জগতে যাবে তারা একটা পারমার্থিক শরীর পাবে। আমি জানি না যাবে শরীরটা দেখতে কিরকম, এটা হচ্ছে জাগতিক শরীর। কেন এই জাগতিক শরীর, ভগবানের কৃষ্ণের শরীরটা কিরকম, স্বয়ং পারমার্থিক শরীর। তার থেকে কোথায় আমি বলছিলাম না, ভগবানের কৃষ্ণ যখনই 100 কোথায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হচ্ছে, কৃষ্ণের বয়স কত ছিল? 125 বছর বয়স। 125 বয়স ছিল। কারণ কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কি চুলটা কালো সাদা ছিল? নিত্য। তার তো শ্রীকৃষ্ণের বয়স হচ্ছে সদা সর্বদা 16 বয়স, আর রাধারানীর বয়স 12 বছর। কিন্তু চিন্ময় জগতে টাইম নাই। আমি আগে বলেছিলাম এখানে কি হচ্ছে, গতকাল আগামীকাল হচ্ছে বলে কিনা জিনিসটা টাইমটা পার হচ্ছে। চিন্ময় জগতে এটা কিছু না, সব বর্তমান। ওখানে টাইম মানে টাইমের কোনো প্রভাব নাই। আমাদের কি হয়েছে, এখন রান্না করলেন 5 ঘন্টা পরে গন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেন? সময়টা কাজ করছে। চিন্ময় জগতে সময় কাজ করে না। সময় ওখানে টাইমেরও মানে এটা টাইম ফ্যাক্টর ওখানে নাই। যদি সময় থাকবে না, তার থেকে গতকাল আগামীকাল, 1 মাস আগে 1 মাস পরে কিছু নাই, তাহলে কি হবে? আর আপনার মানুষ বুড়ো তো হবে না। কোথায় নাই তো এই পঞ্চদশ অধ্যায় কি বলছেন, না তৎ ভাষয়ত সূর্য ন শশাঙ্ক ন পবক যদ্গত ন নির্বর্তন্তে তদ্ধাম পরম। পঞ্চদশ অধ্যায় 6 নম্বর। না তৎ ভাষয়ত সূর্য, আমার এই চিন্ময় ধামে কোনো সূর্য আলোকিত করে না, ন শশাঙ্ক চন্দ্র করে না, ন পাবক কোন আগুন দ্বারা হয় না। কথা বোঝা গেল? ওই জন্য প্রভুপাদ বলছেন, প্রভুপাদ এত সুন্দর শিক্ষা করে দিচ্ছেন, কত কি হবে। একজনে দেখেন যদি মিষ্টি না খেয়ে এটা জিনিসটা খাওয়ার পর তো টেস্টটা বলবে, যদি কেউ না খায় এটা জিনিসটা টেস্ট বলতে পারবে? আমি অনেক সময় চিন্তা করি প্রভুপাদ অত জিনিস বললেন কি করে। প্রভুপাদ তার আগে বলেছেন যে দেখো, আমি এই জগতে আসার আমার কোনো ইচ্ছা ছিল না। প্রভুপাদ বলছেন আমাকে কৃষ্ণ কি করে বলেছেন, তুমি যাও, তুমি কি করতে হবে, তুমি আমার বাণীটাকে একটু প্রচার করে আসো। ওই জন্য আমি এলাম, আমার আসার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তার তো প্রভুপাদ চিন্ময় জগৎ থেকে চিন্ময় জগতের বার্তাটাকে নিয়ে এসে আমাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছে। কথা বলছেন? চিন্ময় জগতে সময়টা কিছু কাজ করবে না, কোনো সময় নাই ওখানে। ভালো করে ভক্তি করুন, তাহলে আমরা গিয়ে ওখানে যাবো। দেখে আমার তো মনে ইচ্ছা হয় তাদের শরীরটা ত্যাগ করবো। ত্যাগ করার পর যদি মানে হয়, কিন্তু চিন্ময় জগতে যাওয়ার জন্য যদি আপনার কিচ্ছুটা ইচ্ছা থাকবে না, 99.9999 ইচ্ছা নাই, কিন্তু 0.00001 ইচ্ছা থাকবে, যেতে পারবে না। শুধু এটা রসগোল্লা খাওয়ার যদি ইচ্ছা থাকবে, মৃত্যু সময় রসগোল্লা খেলাম না, আবার চলে আসবো। হ্যাঁ, ওই জন্য একদম আমাদের যদি ভগবানের কাছে যেতে হলে একদম আমার মনটা কি হবে, সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণগত প্রাণ। হ্যাঁ, কৃষ্ণগত প্রাণ না, নিষ্কাম নাই, একদম কৃষ্ণগত প্রাণ। একদম কালকে বলা হয়েছে না, ও আমার, আমি উনার, মমত ভাব, তাহলে উনি যাবেন। চিন্ময় যদি কি যাওয়ার আছে, কিন্তু কি হয় গিয়ে যদি একটু কারো ইচ্ছা হয়ে যাবে যে হ্যাঁ আমি একটু এই জলে যদি একটু ভোগ করতে, মানে রসগোল্লা মানে কি জলে একটু বাসনা, ভোগ বাসনা, তাহলে ও যেতে পারবে না। আমাদেরকে এমনভাবে জীবনটাকে গড়ে তুলতে হবে যাতে জীবনের শেষ মুহূর্তে এই জগতের প্রতি যেন আমার একটু আসক্তি না থাকে। ঠিক আছে? আচ্ছা, গুণগতভাবে এক হলেও জীবাত্মা পরমাত্মা আয়তন ভিন্ন। যেটা আমি বললাম, গুণ যদিও একই হয়, আমরা হচ্ছে কি সৎস্থিতি আনন্দময় উভয়, কিন্তু আমাদের শরীরের আকার আর ভগবান ভিন্ন। কারণ জীবাত্মা কেবল একটি দেহে থাকতে পারে। ঠিক আছে? আমার বড় 13 অধ্যায় প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ। আপনি আপনার বাড়ির মালিক। নরেন্দ্রের মধ্যে কোনটার মালিক? সমস্ত দেশ মালিক। রাজা কি করে? সমস্ত মালিক। তেমন জীবাত্মা, আমার আত্মা আমার শরীরের কথা বুঝে জানে, কিন্তু পরমাত্মা কি করে? সকলের শরীরের কথা বুঝে। ঠিক আছে? এই জন্য বাড়ির মালিক, গভর্নমেন্ট হচ্ছে
সকল বাড়ির মালিক। এখন যদি গভর্নমেন্ট এখানে কিছু কাজ করে প্রজেক্ট হবে, আপনার বাড়ি দিয়ে এখানে কি রাস্তাটা যাচ্ছে, আপনার বাড়ির উপরে যাচ্ছে, কি করার আছে? কিছু করার আছে? এখানে আপনাকে বাড়িতে গর্ত করতে করতে দেখা যায় কি এটা পেট্রোল পাওয়া গেল, আপনি কি মালিক হয়ে যাবেন? কি হবে? গভর্নমেন্ট এসে নিয়ে যাবে এটাকে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, কিন্তু পরমাত্মা প্রত্যেক দেহে বিরাজ করেন। ঠিক আছে? আত্মা একটা দেহে থাকে, জীবাত্মা পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে থাকে। কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত কৃষ্ণ ভক্ত এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত। যারা কৃষ্ণ ভক্ত তারা ভালো রকম জানেন যে জীবাত্মা একটা শরীরে থাকে, পরমাত্মা সমস্ত শরীরে তিনি বিরাজ করেন। তাই তিনি প্রকৃত জ্ঞানী এবং সমদৃষ্টি সম্পন্ন। কে? যিনি দেখেন যে ভগবান সকলের হৃদয়ে আছেন। ঈশ্বর সর্বভূতানাম হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি। শ্লোক আছে, দুটো শ্লোক আছে গীতাতে। সর্বস্ব চহম হৃদয় সন্নিবিষ্ট মত স্মৃতির জ্ঞানম অপহনন্ত। তার অর্থ সর্বস্ব সকলের হৃদয়ে আমি থাকি। আর এটা আছে ঈশ্বর সর্বভূতানাম হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি। অষ্টাদশ অধ্যায় 18 অধ্যায় দেখবেন শ্লোকে। আমরা এই শ্লোকের কথা মতো আছে যে ভগবান বলছেন কি আমি হৃদয়ে এখানে থাকি, সে কথা বলা হয়েছে। জীবাত্মা পরমাত্মা সাদৃশ্য হচ্ছে যে উভয় সচ্চিদানন্দময়। বা সে কথা লেখা আছে, প্রবাদ লিখছেন জীবাত্মা পরমাত্মা এটা হচ্ছে কি সিমিলারিটি ডিসিমিলারিটি। সাদৃশ্য কি? সাদৃশ্য জীবাত্মা পরমাত্মা উভয় হচ্ছে আমার সচ্চিতি আনন্দময়। এই শরীরটা কি হচ্ছে অসৎ শরীর। ঠিক আছে? এই শরীরটা কি শরীর হচ্ছে অসৎ। অসৎ মানে কি? হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, অসৎ মানে ভগবান শরীর হচ্ছে সৎ নিত্য। এই শরীরটা হচ্ছে কি আমার অসৎ মানে অনিত্য। মানে ভোগ বাসনা হ্যাঁ, ভগবানের শরীর হচ্ছে হ্যাঁ খুলবে বসুন 10 মিনিট বসুন। 10 মিনিট পর খুলবে। আচ্ছা, চিত। আচ্ছা, চিত মানে চিত মানে কি হচ্ছে জ্ঞানময়। ভগবানের শরীরটা হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞানময়। আমাদের শরীরটা কিরকম? জীবনটা আছে পরমাত্মা আছে হলে জ্ঞানময়। মরার পরে যদি মানুষকে একটু বানায় কি করবেন? পুড়বেন। কিছু বলে? বেঁচে থাকছে কিছু করলে বলে, মরার পরে যদি মানুষকে পুরা হয়ে যত যা কিছু করে বেঁচে আছে বলে কেন একটু গায়ে যদি একটা পিঁপড়ে লাগে তখন বোঝা যায় মরার পরে পিঁপড়ে গিয়েছে। মরার পরে যদি একটা বাঘ খায় ওকে কেউ বুঝতে পারে কিছু? ওটা হচ্ছে আমার শরীর হচ্ছে জ্ঞানময়, এটা হচ্ছে অজ্ঞানময়। আর ভগবান সচ্চিতি আনন্দময়, তিনি হচ্ছেন সদা সর্বদা আনন্দময়। আমাদের কি হচ্ছে নিরানন্দময়। সব মুখটা কি হয় আমাদের কি মানে কি দুঃখগ্রস্ত। দেখবেন কৃষ্ণ ভক্তদের আসলে আপনার হাসি এটা হয়, তাহলে বাইরের লোক দেখবেন না হাসি অত সহজে হাসি আসে না। হ্যাঁ, হাসিটা বললেন যত হাসবে তত মুখটা এত পরিষ্কার হয়। মানুষ কি হয় বাইরে মানুষ অত চাপের মধ্যে হাসি আসবে না। আর বিশেষ করে আমার পুরুলিয়া বাঁকুড়া মানুষের এটা স্বাভাবিক হাসি হয়। এই নবদ্বীপ থেকে কোথাও যখন যাবে না বর্ধমান থেকে হাসি আর থাকবে না। অত বাড়ির প্রেশার, বিশেষ করে হোম মিনিস্টার অত প্রেশার থাকবে। হোম মিনিস্টার অত প্রেশার দেবে বাড়িতে, মানে কি বউদের প্রেশার, আর হাসি বেরিবে না। বুঝলেন? আর তারা বৈষ্ণব দশা হচ্ছে জীবাত্মা অনুচৈতন্য আর পরমাত্মা দেহ সর্বদেহে বিরাজ বিভু চৈতন্য। ঠিক আছে? কি কি পার্থক্য আর কি কি সিমিলারিটি আছে? আত্মা পরমাত্মা হচ্ছে কি কি পার্থক্য আছে? দুটো হচ্ছে কোয়ালিটি সেম। উনি হচ্ছেন কি সচ্চিতি আনন্দময় আমরা, আর ভগবান সচ্চিতি আনন্দময়। কিন্তু আমরা হচ্ছে কি অণু, মাইক্রোস্কোপিক ইংলিশতে বলে। ভগবান হচ্ছেন কি বিভু, মাইক্রোস্কোপিক। আমরা ছোট্ট, ভগবান আছেন কি মহান। এই জ্ঞানটা যে আমাদের থাকবে তা কি বলা আছে? বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গভীর হস্তিনে শুনেই চৈব সোপাকেচ পণ্ডিত সমদর্শন। ঠিক আছে? যারা পণ্ডিত হয়, যারা বিদ্যা, তার মধ্যে বিদ্যা আছে যে কি করে ছাগল মুরগি মানুষকে কি করে সবাই সঙ্গে দেখে। একটা পিএইচডি করলো, পড়াশোনা করলো, রাক্ষসের মতো আমিষ খাচ্ছে, ওটা বলেছেন এটা রাক্ষস একটা। যদি গীতা শ্লোকে যেটা বলা আছে, গীতা শ্লোকে কি বলা আছে? সকলে ভগবানের সন্তান। পিপিলিকা থেকে শুরু করে ব্রহ্মা, ছাগল গরু সবাই সমান। আমরা দেখি কিছু কিছু
যথার্থ বলে আমার বড় বড় জ্ঞানী, অত জ্ঞান হয় লাস্টে কি করে না গোমাংস খায়। কোন জ্ঞানী ও? হ্যাঁ, এটা 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 কোনো জ্ঞানীটা হলো এটাকে? তাহলে ওকে কি রকম জ্ঞানী বলা হবে? ওই জন্য বলছি যদি যথার্থ জ্ঞান হয়, যারা কৃষ্ণ ভক্ত অনুশীলন করে তারা কি করেন সকালের মধ্যে সেই জিনিস দর্শন করেন। জগন্নাথ পুরীতে জগন্নাথ কি খাচ্ছেন? জগন্নাথ জগতের নাথ, তিনি কি খান? অন্ন কি খাচ্ছে? বিনা পেঁয়াজ রসুন অন্ন খাচ্ছেন ভগবান। কত? একবার নাই, কত? 3 বার সব সময় চলছে। হ্যাঁ, জগন্নাথ পুরীতে আমাদের এখানের মতো না না জগন্নাথ হ্যাঁ উন্নয়ন না আপনার চলছে। জগন্নাথ পুরীতে কি বললাম না, যে জগন্নাথ পুরীতে কি হয়? ইন্দ্রদেব মহারাজের 3টা বর চেয়েছিল। কি বর? আমার পুত্র সন্তান হবে না, আপনি সারাদিন দর্শন দেবেন, আরে আপনার হাত সবসময় চলতে থাকবে মুখটা। জগন্নাথ দেখবেন না, জগন্নাথ সকাল থেকে উঠতে উঠতে খাওয়া শুরু করবেন। হ্যাঁ, আর জগন্নাথ খুব ভালো ভগবান, কি আমি খাই তুমি খাও। আমরা প্রভু আর ওই জগন্নাথ দেবের ওই যে যেটা 18 ডালা বলে, ওখানে 18টা ছেলেকে করেছিল। হ্যাঁ, বলা ইন্দ্রদেব মহারাজ 18 না তো 18 সন্তানকে তাকে কি না ওখানে বলে দিয়েছিল। 18 নয় 19টা আছে 18 ডালা বলে না, দেখবেন আপনার আরেকটা আছে 18 হিসাব হয়, কিন্তু 19 নালা আছে। 19টা ছেলেকে ওইভাবে বলে দিয়েছিল। কারণ যে এই যে জগন্নাথের পূজাটা তাহলে ডিস্টার্ব না, ওরা যদি থাকতো হ্যাঁ। তাহলে আজ পূজাটা ডিস্টার্ব। হ্যাঁ, ওই জন্য তো দেখেন বড় বড় কি হয়, যারা সব বড় বড় সব মালিক হয়, বড় বড় সব মন্দিরে হয়, তারা কি চায়? যারা পুত্র সন্তান হবে। কেন? পুত্র সন্তান হলে অসুবিধা কি হবে? এই প্রপার্টিকে নিয়ে কি হবে না, ঝড় ঝগড়া হবে, মারপিটে কি হয় এই সন্তান, এই যে প্রপার্টিকে নিয়ে। যদি হ্যাঁ এটা আমার বাবার মন্দির ছিল, এটা ছিল, ওইটা ছিল, ওইটা ছিল, ওইটা ছিল, ঠিক আছে, সেটা হতে পারে। ওই জন্য কারা না, যারা সব মহান ভক্ত, তারা কখনোই পুত্র সন্তান চায় না। পুত্র সন্তান চাইলে বিপদ হবে। তারপর কি বলবে? আমি হচ্ছে এই পরিবারের লোক, অনেক বলবে না কি? এই নবদ্বীপ বলছে তোমরা কি বলো, আমরা হচ্ছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বংশধর। আর মহাপ্রভু বংশধর, ঠিক আছে, আমি নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর। নিত্যানন্দ প্রভু তোমার কোন গুণে তোমার কাছে আছি বলো একটু? আর একটা ওই নবদ্বীপে আপনার বলে যে ইয়ার জন্ম, যেটা মহাপ্রভুর জন্মস্থান। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এটা হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। আগামীকাল শ্লোকটা হবে 5ম অধ্যায় 22 নম্বর শ্লোক 522। দেহি সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় এবতে আদি অন্তবন্ত কৌন্তেয় নতেষু রমন্তে বুদ্ধা। ঠিক আছে, কালকে হবে। তারপরটা আছে ভক্তারাং যোগ্য তপস্যাং সর্বলোকমহেশ্বরম সুহৃদম সর্বভূতানাম জ্ঞানতমম শান্তিমিচ্ছতি। 5ম অধ্যায় 4খানা শ্লোক আছে। তাহলে ঠিক আছে, আমার 4টা শ্লোকের মধ্যে গতকালকে হয়েছিল কোনটা? কায়েন মনসা বুদ্ধা কেবল ইন্দ্রিয়াণিরপি যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গম ত্যক্তা আত্মশুদ্ধয়ে। আজকে শ্লোকটা বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গভীরহস্তিনী শুনি চৈব সুপাকে চ পণ্ডিত সমদর্শন। আগামীকালকে কোনটা হবে? দেহি সংস্পর্শ যা হোগা দুঃখ জন এবতে আদি অন্তবন্ত কৌন্তেয় নতেষু রমন্তে বুদ্ধা। ঠিক আছে, কৃষ্ণ এটা বন্ধ করতে, তারপর আমাদের আলোচনা যা